और अज का साडा टॉपिक है परमेश्वर दे पुत्र। परमेश्वर दे पुत्र, मेरे ईश्वर दे पुत्र, परमेश्वर दे पुत्र। मेरे जी जो परमेश्वर दे पुत्र होना, मैं कहांगा बहुत वड्डी गल है। परमेश्वर दे पुत्र होना बहुत वड्डी गल है, छोटी गल नहीं है। साडा यहोवा परमेश्वर जमीन अते आसमान का मालिक है, और फिर उहदे पुत्र होना और जमीन और आसमान के मालिक के पुत्र होना, ये बहुत वड्डी गल है। पर अजी जो अज असां इस गल नूं समझना है, क्योंकि लिखत कहती है। लो मैं तुहाडे सामने लिखत नूं पढ़ना चाहुंदा हाँ। ये यूहन्ना है और यूहन्ना दी अंजील है, और यूहन्ना दी अंजील और उसका 12वां अध्याय है जिहड़ा तुहाडे सामने पढ़ना चाहुंदा। और इत्थे लिखिया है, पर जिन्नियां ने उसनूं कबूल कीता, उसने उन्हां नूं परमेश्वर के पुत्र होण दा हक दिता, अर्थात जिन्हां ने उस दे नाम उत्ते निशा कीती। ਉਹ ਨਾ ਲਹੂ ਤੋਂ, ਨਾ ਸਰੀਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤੋਂ, ਨਾ ਪੁਰਖ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤੋਂ, ਪਰ परमेश्वर ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। परमेश्वर ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ, वैसे ਅਸੀਂ ਜਿਸਮਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ परमेश्वर ਤੋਂ परमेश्वर से ਸਾਨੂੰ ਕੱਲਿਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਤੋਂ ਜਨਮ ਲਿਆ। पर ये जिहड़ी आयत है जिन्हों असां अज लिया है परमेश्वर दे पुत्र, ये असल च परमेश्वर दे वचन तो जन्म लेना है। ये परमेश्वर दे वचन तो जन्म लेना है। और जिवें मैं तुहाडे सामने पढ़िया सी, और फिर दोहरी बारी पढ़ना चाहता, क्योंकि ये महान वचन है, और चाहता हाँ कि तुहानूं फिर इस वचन नूं सुनने दे लई मौका मिले। पर जिन्हां ने उसनूं कबूल कीता, उसने उन्हां नूं परमेश्वर दे पुत्र होण दा हक दिता, अर्थात जिन्हां ने उस दे नाम उत्ते निशा कीती। ਉਹ ਨਾ ਲਹੂ ਤੋਂ, ਨਾ ਸਰੀਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤੋਂ, ਨਾ ਪੁਰਖ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤੋਂ, ਪਰ परमेश्वर ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। हर कोई चाहता कि मेरे धीआं पुत्र होण, और परमेश्वर जदों उत्पत्ति के पहले अध्याय विच असीं पढ़ते हैं तो उत्थे परमेश्वर 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 लिखिया होया। जदों दूसरा अध्याय शुरू हो जाता है तो उत्थे फिर यहोवा परमेश्वर लगता। यहोवा परमेश्वर का मतलब है अपने बच्चों के नाल रहन वाला। तो प्रभु देहधारी हो के साडा यहोवा परमेश्वर अपने लोकां दे विचकार आके रहा, और फिर जिन्हां ने ओहदे उत्ते विश्वास किया, उन्हां दे लई यूहन्ना ने लिख दिता है, जिन्हां ने उसनूं कबूल किया, उन्हां नूं उसने परमेश्वर दे पुत्र होण दा हक दिता। मैं एक गल दसनी चाहुंदा कि तुहाडे पुत्र, तुहाडीआं धीआं, तुहाडे घर विच उन्हां दा हिस्सा है। और असीं देखते हैं कि जे किसी भरा दे 2 पुत्र ने, तो उन्होंने दोनों पुत्रां दा अपने बाप दे घर विच एक हिस्सा है, और वो दोनों नूं हिस्सा जिहड़ा है वो वंड के दे दिता जाता है।
ਇਹ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਭਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਧਰਤੀ ਛੱਡਾਂਗੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਛੱਡਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਮਤਲਬ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋਵਾਂਗੇ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਗੇ? ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਚ ਹੋਣਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਗੇ? ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। तो परमेश्वर के घर विच जेड़े चले गए वो कदे अजीजो नाश नहीं हो सकणगे, बर्बाद नहीं हो सकणगे, वो डूंगे हनेरे विच नहीं जाणगे, बल्कि वो परमेश्वर के चानण विच होणगे। खुदावंद बहुत बड़ी कृपा देवे, असी प्रभु दे बच्चे बन गए हाँ, ओदे पुत्र बन गए। पर किस तरह बने? क्योंकि जिन्हां ने लिखा, जिन्हां ने ओदे उत्ते निश्चा कीती, यीशु मसीह दे उत्ते निश्चा कीती, उन्हां नूं उसने अपने पुत्र होण दा हक दिता। अज जे कोई निश्चा तो बिना, तौबा तो बिना ये सोचे कि मैं भी परमेश्वर का पुत्र हाँ, एक औखी गल है। उन्होंने कबूल करने दे नाल असी परमेश्वर के पुत्र हो सकते हाँ। और जे असी उन्होंने कबूल ही नहीं, यीशु राजे नूं कबूल ही नहीं किया, तो फिर असी उहदे पुत्र किवें हो सकते? मेरे अजीजो, जदों को एक मनुख तौबा करता है, अपना जीवन यीशु मसीह के हाथ विच देता है, तो फिर मैं दसना चाहता, आसमान विच लखां फरिश्ते इस गल की खुशी करते ने भाई एक जाने ने साडे प्रभु यीशु मसीह नूं कबूल कर लिया। और वो लखां फरिश्ते खुशी करते ने, क्योंकि एक जाना जिहड़ा प्रभु नूं कबूल करता है वो नाल ही अपने पापां दा, अपनियां बुराइयां दा, अपनियां बदियां दा की करता है? इकरार करता है। जिहड़े पाप मन्ने जाते ने वो माफ हो जाते हैं। जिहड़े पाप मन्ने जाते ने, मूँह तो मन्ने जाते ने, वो माफ हो जाते ने। जिहड़ा पाप मन्निया नहीं गया वो माफ नहीं हो। इस करके जिहड़ा पाप असां मन्निया नहीं गा, अपने यीशु मसीह राजे दे सामने जिहड़ा असीं पाप मन्निया नहीं गा, ओदी माफी नहीं है। इस करके जिन्हां ने उन्होंने कबूल कर लिया ते ओदे सामने अपने पापां दा की कीता? इकरार कीता। उन्हां नूं परमेश्वर ने अपने पुत्र होण दा हक दे दिता। प्रभु तुहानूं बहुत वड्डी बरकत देवे। हुण सारी धरती जिहड़ी आ वो परमेश्वर के पुत्रां दी उडीक कर रही है। भाई परमेश्वर के पुत्र की हो जाण, प्रगट हो जाण, परमेश्वर के पुत्रां दा राज होवे और साडा राजां दा राजा, प्रभुआं दा प्रभु इस धरती दे उत्ते आ जावे और ओदा राज हो जावे। ये धरती चाहती है, ये जमीन चाहती है, क्योंकि यीशु मसीह ने अपने लोगों नूं, अपने चेलियां नूं कहा सी, दुआ इस तरह होनी आ, ऐ साडे बाप जो तू स्वर्ग ते है,
ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਪਾਕ ਕਰਕੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਤੋ ਇਹ ਕਿੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ? ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ, ਦੂਸਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਪ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਡੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਰੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਵੀ ਕਰਨਗੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਆਖੇ ਵੀ ਲੱਗਣਗੇ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਪੂਰਾ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਮੇਰੇ ਅਜੀਜ਼ੋ, ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੋਮੀਆਂ 8 ਦੀ 18 ਆਇਤ ਵੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਲਿਖਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ, ਪੌਲਸ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਉਸ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਾਲ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਮਿਟਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਘੋਲ ਮਘੋਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਔਰ ਅੱਜ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਲਿਖਤ ਪੜ੍ਹੀ ਗਈ ਆ ਤੇ ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਉਸ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਮਿਟਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਇਹ ਰਹਿ ਥੋੜੇ ਜਾਣਗੇ। ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਯਿਸੂ ਲਈ ਦੁੱਖ ਝੱਲੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਆਪ ਦੁੱਖ ਝੱਲ ਲਏ ਨੇ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਆਪ ਦੁੱਖ ਝੱਲਦੇ ਝੱਲਦੇ ਮਰ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹੱਥ ਉਠਾਵਾਂਗੇ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੱਥ ਉਠਾਵਾਂਗੇ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਲਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਸਕੀਏ, ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਘੁਟਨਿਆਂ ਪਰਨੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਫਿਰ ਪੌਲਸ 19 ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵੱਡੀ ਚਾਹ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੀ ਹੈ। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਿੰਨੂੰ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਧਰਤੀ ਵੀ ਉਡੀਕ ਰਹੀ ਹੈ,
इत्थों दे रुख भी उडीक रहे ने, इत्थों दे पंछी भी उन्होंने उडीक रहे ने। याद रखो इत्थों दे जानवर भी उन्होंने उडीक रहे ने कि परमेश्वर दे पुत्र इस धरती दे उत्ते प्रगट हो जाए। अज असीं प्रगट नहीं गए, अज असीं दुनिया विच रले हुए हैं। लोग सानू अज कुछ भी कह सकते ने, कहते ने और सानू ही नहीं साडे प्रभु नू बहुत बुरा कहते। अज असीं इस जगत विच प्रगट नहीं गए। याद रखो जिदन परमेश्वर दे पुत्र प्रगट हो जाणगे उदन असीं देखते हाँ कि राज यीशु मसीह दा राज साडे खुदावन यीशु मसीह दा होवेगा, तां ही उहदे पुत्र भी प्रगट होणगे। तो प्रभु बहुत बड़ी कृपा दवे। मेरे को 20 आयत भी है और ये 20 आयत सानू दसदी है क्यों जो सृष्टि अनर्थ दे अधीन कीती गई, अपनी इच्छा नाल नहीं सगों अधीन करन वाले दे कारण पर उम्मीद नाल। अज ये सारी धरती अनर्थ दे अधीन कीती हुई है। अनर्थ, अनर्थ का मतलब बहुत। अज धरती के उत्ते कितने लोग एक दूजे की परवाह नहीं करते, वो किसी को प्यार करन जोगे नहीं रहे, वो किसी की इज्जत करन जोगे नहीं रहे। मापे बच्चों के अण आग्याकार हो चुके हुए और नशुकरे भी हो चुके हुए। सब कुछ मिलने बावजूद भी वो अपने माँ बाप की इज्जत करन जोगे नहीं रहे। इस गल नूं संत पौलुस ने दूसरा तिमोथियस और उसके 3 अध्याय तो शुरू कर दिता सी। ਜਿਹੜੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੂਬਹੂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆ? ਤਸਵੀਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆ, ਇਹ ਜਾਨ ਛੱਡ ਪਈ ਅੰਤਲਿਆਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੈੜੇ ਸਮੇਂ ਆ ਜਾਣਗੇ। मनुख आप स्वार्थी, माया दे लोभी, छेकीबाज, कुफर बकन वाले, मापियां दे अण आग्याकार, नशुकरे, अपवित्र, निर्मोह, पत्थर दिल, पराई निंदा करन वाले, असंजमी, करड़े, नेकी दे वैरी, निमक हराम, काले अते घमंडी होणगे। ਜਦੋਂ कोई बंदा घमंडी हो जाता, कोई भरा हो जाए, कोई भैन हो जाए, यीशु नूं छड्ड के चला जाए, निकल जाए, क्योंकि दिल सख्त हो गया। दिल जिहड़ा सी वो बड़ा मान नाल भर गया, घमंड नाल भर गया। और याद रखो प्रभु उत्थे रह नहीं सकदा, प्रभु उत्थे बिल्कुल भी रह नहीं सकदा। प्रभु तुहानूं किरपा देवे। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਜਾਨ ਛੱਡ ਪਈ ਅੰਤਲਿਆਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੈੜੇ ਸਮੇਂ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਮਨੁੱਖ ਆਪ ਸਵਾਰਥੀ। ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ना हो, मेरा कुछ होना चाहिए। माया दी लोभी छेकी बास। तो मेरा जी जो खुदा दे पुत्रां विच इह गल नहीं, जिन्हां नूं प्रभु ने अपने पुत्र होण दा हक दिता है, उन्हां विच इह गल नहीं होनी। उन्हां ने अपनी जिंदगी प्रभु नूं दे दित्ती है और अपनी जिंदगी विच अपने प्रभु दी मर्जी पूरी करनी। जगत की मर्जी नहीं, दुनिया की मर्जी नहीं,
ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਉਂ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਜੀਜ਼ੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਹੋਵੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਹੋਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਕਰ ਸਕੋ ਔਰ ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੋ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 21 ਆਇਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆਪ ਵੀ ਵਿਨਾਸ਼ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਾਲਕਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ। ਛੁੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ, ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਾਪੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਧਰਤੀ, ਸਰਾਪੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟਣੇ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਝੂਠਿਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਧਰਤੀ ਛੁੱਟ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਬਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਔਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਔਰ ਮੇਰੇ ਅਜੀਜ਼ੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਅੰਦਰ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਘਰ ਉਜੜ ਗਏ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਉਜੜ ਗਏ ਨੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਤਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਲਈ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਤਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਲਈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਭੁੱਖ ਤੇ ਪਿਆਸ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਅਜੀਜ਼ੋ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤਰਸ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਚਰਚ ਖੁੱਲ ਜਾਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਤੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਪਤਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਅਗਲਾ ਸਮਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਗਲਾ ਸਮਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰ ਇੱਥੇ 22 ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, 21 ਆਇਤ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆਪ ਵੀ ਵਿਨਾਸ਼ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਾਲਕਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਲ ਕੇ ਹੁਣ ਤੀਕ ਹਉਕੇ ਭਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੀੜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਰੀ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫਲ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹਉਕੇ ਭਰਦੇ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਦੀ ਅਰਥਾਤ ਆਪਣੀ ਦਈ ਦੇ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਖੁਦਾ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਭੂ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਪ੍ਰਭੂ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਔਰ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਹੌਕੇ ਭਰਦੇ ਨੇ। ਨਿਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ,
ਸਰੀਸੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਕੇ ਭਰਦੀਆਂ? ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ, ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਧਰਤੀ ਹੋ ਕੇ ਭਰਦੀ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਪੌਲਸ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੋ ਕੇ ਭਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਤਰਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦਹੀਂ ਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਦੋਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਦਹੀਂ ਕੀ? ਸਾਡਾ ਲਹੂ ਤੇ ਮਾਸ ਦਾ ਸਰੀਰ, ਇਹ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਇਹਨੇ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਸਾਨੂੰ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲਹੂ ਅਤੇ ਮਾਸ ਦਾ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਗਾ ਜਾਣਾ, ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗ ਦੀ ਚਬੁਕ ਵਿੱਚ ਆਇਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਕਰੰਥੀਆਂ 15:50 ਔਰ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਹੇ ਭਾਈਓ, ਪੌਲਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੇ ਭਾਈਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਭੇਤ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਲਹੂ ਅਤੇ ਮਾਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਲਹੂ ਤੇ ਮਾਸ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਭੇਤ ਦੱਸਦਾ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਭੇ ਨਹੀਂ ਸੌਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਸਭੇ ਛਿਨ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅੱਖ ਦੀ ਝਬਕ ਵਿੱਚ ਛੇਕਣ ਲਈ ਤੁਰੀ ਫੂਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਰ ਤੇ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਰੀ ਫੂਕੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮੁਰਦੇ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਹੋ ਕੇ ਜੀ ਉੱਠਣਗੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਦੇ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਦੇ ਹੋਰ ਜਾਣੇ ਕਿ ਆ ਜਿਸਮ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਆ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲਾ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਆਸਮਾਨ ਵਾਲਾ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਛੇਕਣ ਲਈ ਤੁਰੀ ਫੂਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣਾ, ਛੇਕਣ ਲਈ ਤੁਰੀ ਫੂਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਫੂਕੀ ਜਾਣੀਆਂ, ਇਹ ਫੂਕੀ ਜਾਣੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਆਖਰੀ ਤੁਰੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਫੂਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰੀਏ, ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕਿੰਨਾ ਗਹਿਰਾ ਸੰਬੰਧ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਘੁਟਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਦੇ ਹਾੜੇ ਪੀਤੇ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਾ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਦਵਾਈਆ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਖੁਦਾ ਤੇਰਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹਮ ਪ੍ਰਭੂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਸਾਡਿਆਂ ਜੀਵਨਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕਰ, ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਭੂ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖ ਤੇਰੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਜਾਈਏ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰੀਏ। ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਇਸ ਲਾਈਵ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਹੈ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ। ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ, ਧੰਨਵਾਦ। ਦੁਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ